Alhamdulillah, by the favor and grace of Allah subhanahu wa ta'ala, after all, we performing one of the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, the Salatul Maghrib, and another, Allah subhanahu wa ta'ala will add His favor that Allah subhanahu wa ta'ala choose us to sit in the gathering, that this gathering is very precious and valuable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because not only in this gathering from the different part of the masjid and the city of Kolna, including the Tana, but also the presence of Malaikat. The Malaikat is very honorable than president, than councilor, than mayor. Why? Because the Malaikat did not commit sins and ever. So that is why with this gathering, Allah subhanahu wa ta'ala will honor, and because of the power of this gathering, Allah subhanahu wa ta'ala will love and forgive our sins. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد মুআজ্জাজ মেহমান প্রথমে কোরআন কারীমের দুইটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন যার অর্থ হইতেছে তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর একটা আয়াত পড়ছেন যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন যারা আমার দ্বীনের জন্য আমাকে পাওয়ার জন্য মুজাহাদা করবে কষ্ট করবে আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে হেদায়েতের রাস্তা সম্মুখে করে দিবেন এবার মেহমান বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি ফজল ও করম যে আমরা আল্লাহ তাআলার একটা আদেশকে পালন করার পরে এবার আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে দয়া করেছেন আমরা আবার আল্লাহ তাআলার ঘরের ভিতরে দিনের এক মজলিসের জন্য বসার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন এই যে মজলিস আমরা বসছি এই মজলিস অনেক দামি মজলিস এই মজলিসে আমরা আসছি খুলনা বিভিন্ন মসজিদ থেকে অনেক থানা থেকে আসছি আমরা শুধু এই জন্য দামি না বরং এই মজলিস এই জন্য দামি যে এই মজলিসের ভিতরে ফেরেশতারা বসে আর ফেরেশতারা সম্মানিত আল্লাহ তাআলার কাছে দামি এই জন্য কারণ ফেরেশতারা কোনো গুনাহ করেন না এজন্য এই মজলিস বসে যেখানে প্রেসিডেন্ট আছে এরকম বড় বড় কাউন্সিলর আছে এরকম কোটি কোটি বিলিয়ন ডলারের মালিক আছে সেই সমস্ত লোকের মজলিস থেকেও এই মজলিস আল্লাহ তাআলার কাছে দামি কারণ এই মজলিসে ফেরেশতারা থাকেন আর ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করেন না এজন্য তারা আল্লাহ তাআলার কাছে বিশেষ সম্মানিত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছেন আর এই মজলিসের সম্মানে আল্লাহ তাআলা মজলিস যখন শেষ হবে তখন ঘোষণা করা হবে যে তোমরা এই অবস্থায় মজলিস থেকে উঠে যাও যে তোমার গুনাহকে maaf করে দেওয়া হবে Through the mercy of Allah Jalla Jalaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala will give us energy, the way we look, the way we hear, the way we move with our 2 feet and the 2 hands. And He also provide us the sustenance, the complete sustenance for our daily living. Eating, He complete the drinking, and He also did not choose whom He give about His sustenance. Even the Nasrani, even the Kafir, the Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala will complete all the necessity. That is why Allah subhanahu wa ta'ala is very, we should thankful to Him. And out of this, Allah subhanahu wa ta'ala again choose us being a Muslim. This is also, the Muslim is above all the human beings. And aside from being a Muslim, there is also above out of this the Muslim believer. The Muslim believer will dominate the weak believer. And Allah subhanahu wa ta'ala also loves those who are a strong believer than the weak believer. And for this, Allah subhanahu wa ta'ala again, because of His indefinite, unlimited favor, unlimited ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, He give us also the sifat of taqwa, muttaqin. That the Quran
It is also stated in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala give guidance to those who are muttaqin. La raiba fi hudan lil muttaqin. And because of this muttaqin, as ulama said, that if we have this sifat, Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to listen, to make away from the sins. If we have sins today, 10, through the sifat of muttaqin, we make 9, we make 8, we make 7, until there will be no sins anymore to commit of its person of the sifat muttaqin. All his seeing, the useless seeing, the useless talking, the unimportant word, Allah subhanahu wa ta'ala give him tawfiq to be a valuable word. And that is the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, the sifat of muttaqin. And out of this sifat of muttaqin, as ulama said, there will be also above all this sifat. And this is the khayra ummah. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. And Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala creates the best nation, the best ummah among the ummah. What are the work of this ummah? Is to inviting good deeds, forbidding what is evil, and to be feared with Allah subhanahu wa ta'ala. তো বলতেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। আমাদের চোখে দেখার শক্তি, মুখে বলার শক্তি, হাতে ধরার শক্তি, এগুলো আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। এগুলো আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। এরপরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবিত রাখছেন। দুনিয়ায় আমরা বেঁচে আছি, দুনিয়ায় আমরা অবস্থান করতেছি। দুনিয়ার এই বেঁচে থাকা, এই যে নিয়ামত, হায়াতের যে নিয়ামত, এটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। সেটা আল্লাহ তাআলা বহুত বড় নিয়ামত। এরপরে থেকে বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন যে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুসলমান হিসেবে তৈরি করেছেন। মুসলমান হিসেবে তৈরি করার পরে আল্লাহ তাআলার কাছে এর থেকেও আরো বড় নিয়ামত আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। যে মুসলমানের ভিতরে যে দুই রকম আছে, একদল হচ্ছে মুমিন, শক্তিশালী মুমিন, আর একদল দুর্বল মুমিন। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা শক্তিশালী ঈমানওয়ালা বানিয়েছে, মুমিন বানিয়েছে, মুসলিম মুমিন। ঈমানের সিফাতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিশেষায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। এরপরে ঈমানের নিয়ামতের পরেও ঈমানের দুর্বলতা, শক্তিশালী ভাগ আছে, তো আমাদেরকে শক্তিশালী ঈমানওয়ালা বানিয়েছেন। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে তাকওয়ার গুণ দান করেছেন, মুত্তাকি বানিয়েছেন। কারণ এই তাকওয়ার গুণ অনেক বড় গুণ। কারণ তাকওয়ার গুণ, খোদাভীরুতার গুণ, এই গুণ থাকলে তাকে কোরআন রাস্তা দেখাবে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে বলেন, কোরআনকে বলেন, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন। এই কিতাব, তার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই, আর এই কিতাব মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, গুনাহ থেকে বাঁচে। এই সিফাতের কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদের ভিতর থেকে গুনাহ করা যে স্পিরিট, এটাকে বের করে দিবেন। বলে আমি এখন 10টা গুনাহ করতেছি, কিন্তু এই সিফাতের কারণে আস্তে আস্তে আমার গুনাহ কমতে কমতে একসময় এরকম হবে একটা গুনাহও আর করতেছি না, একেবারে পাক সাফ হয়ে গেছে এই মেহনতের কারণে। এই তাকওয়ার সিফাত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। সেগুলো আল্লাহ তাআলার দামি দামি নিয়ামত। এরপরে এর থেকেও উপরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন যে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা খয়রে উম্মত বানিয়েছেন, মুত্তাকি। এরপরে এর থেকে উপরে স্তর হচ্ছে খয়রে উম্মত, সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যে উম্মতকে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব দান করেছেন, জিম্মাদারি দিয়েছেন, নবুয়ত দ্বারা জিম্মাদারি, যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই নিয়ামত দান করেছেন যে খয়রে উম্মতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরকম ভাবে সুমার করেছেন, গণনা করেছেন। আর আমরা খয়রে উম্মত হওয়ার কারণে আমাদেরকে সমস্ত লায়ালি জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অনর্থক কথা, অনর্থক দেখা, অনর্থক বলা, অনর্থক ধরা, অনর্থক যত জিনিসের থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করবেন। সেটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই খয়রে উম্মত হওয়ার জন্য আমাদেরকে দায়িত্ব, জিম্মাদারি দান করছেন। এজন্য আমাদের ফজিলত, এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের ভিতরে আমরা ডুবে আছি। এজন্য এই সমস্ত নিয়ামতের
শুকরিয়া আদায় করা যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অযোগ্যতা সত্ত্বেও এই সমস্ত নিয়ামত দান করেছেন। And the work of inviting people toward good deeds, it is the work that very, very valuable to Allah subhanahu wa ta'ala. This is a noble work, the work of all the prophet that is given by Allah subhanahu wa ta'ala. And the work of da'wah, the deal with effort of da'wah, Allah subhanahu wa ta'ala hasten to descend His unseen help, nusrat of Allah subhanahu wa ta'ala, nusrat gaibiyah. That is why when Anbiya alayhi salam learned that this work is the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and very precious work, they love this work more than their self. They love this work more than their family. That is why even when Nuh alayhi salam called to his kaum, that is stated in the Quran, Layla wa Nahara, the night and day he called to his kaum, not only 1 chilla, 3 chilla, 10 chilla, not only 1 year, but 950 years. No vacation. Continue until there will be more trials for him. When the people of his kaum threw a stone to him until he will covered with the stone, and sometimes he will put into the sack and it will be tied and put into the front of his house until the malaikat, when he was covered with the stone, the malaikat will help him to come back again. But he still continue. But out of that, the help of Allah subhanahu wa ta'ala is present. And also Ibrahim alayhi salam, as Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to give da'wah to Namrud alayhi la'na, that even all the people make help to pile the trees, the wood for burning charcoal. And because of the strong heat of the fire, until this Ibrahim alayhi salam is put in the arrow and hit into the fire, because the fire is very, very hot. Thus, the ulama narrates that it will reach up to the sky, wherein couple of months that is piling with that part of the wood, the trees that is burning for Ibrahim alayhi salam. But Allah subhanahu wa ta'ala, because his work is da'wah, calling people toward him, that Ibrahim alayhi salam is used to call people to introduce the greatness of Allah, the power of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala control life, give life, and remove the life, give sustenance, give for breathing and everything. That's why Allah subhanahu wa ta'ala descend His help, that even the fire can burn, but Allah subhanahu wa ta'ala remove the sifat of the burn and turn it into cool, but they are cool with cool that is wassalaman ala Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardahu wassalaman ala Ibrahim. It means that is a rahmat, not too much cold, but in moderate, where all the people their yaqeen is that Ibrahim alayhi salam burned into ashes, into charcoal, but with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, because the word is the da'wah, so Allah subhanahu wa ta'ala will help him. তো বলতেছে যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকা এটা অনেক প্রিয় জিনিস, অনেক দামি জিনিস। আল্লাহ তাআলার কাছে এই মেহনতের অনেক মূল্য, মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকা এই মেহনতের অনেক মূল্য। আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এই কথা জানতেন, ওনারা এটা বুঝছিলেন যে এটা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় কাজ। এজন্য নবীদের কাছে দাওয়াতের মেহনত ওনাদের জীবন থেকেও বেশি দামি ছিল, ওনাদের নিজেদের ফ্যামিলি থেকেও, পরিবারের থেকেও বেশি দামি ছিল।
আমরা এই দাওয়াতের মেহনতকে এরকম আপন করে নিয়েছিলেন আর এই দাওয়াতের মেহনতকে ওনাদের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়েছিলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ওনার কথা আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে বলছেন উনি দাওয়াতের মেহনতের ভিতরে কেমন মেহনত করছেন উনি ওনার কওমকে দিন রাত সবসময় ডাকছেন দাওয়াতুল কওমি লাইলা ওয়া নাহারা রাত দিন সবসময় ওনার কওমকে দাওয়াতের মেহনত করছেন আর কতদিন মেহনত করছেন বসে একদিন দুই দিন না বসে এক চিল্লা তিন চিল্লা না বসে এক দুই বছর না 950 বছর ধারাবাহিকভাবে ওনার কওমের পিছনে উনি দাওয়াতের মেহনত করছেন আর কওম ওনার এই দাওয়াতের মোকাবেলায় ওনাকে কি দিয়েছে উনি যখনই দাওয়াত দিতে গিয়েছেন তখন ওনাকে পাথর নিক্ষেপ করছে পাথর নিক্ষেপ করতে ওনাকে পাথরের নিচে চাপা দিয়ে দিত এরপরে ওনাকে ওই পাথরের ওখান থেকে এরকম ওরা বাড়ির সামনে ফেলে রেখে আসতো বেঁধে অজ্ঞান অবস্থায় এরপরে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের পাঠিয়ে ওনার হুঁশ হইত ফেরেশতাদের সাহায্যে আল্লাহ তাআলা ওনাকে আবার সুস্থ করে দিতেন আবার উনি দাওয়াতের মেহনতের ভিতরে লেগে থাকতেন বসে এত কিছু বড় এত নির্যাতনের মধ্যেও আল্লাহ তাআলার নুসরাত ওনার সাথে ছিল আল্লাহ তাআলার সাহায্য ওনার সাথে ছিল এজন্য আল্লাহ তাআলা ওনাকে কামিয়াব করছেন সে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উনি এরকম ভাবে দাওয়াতের মেহনত করছেন দাওয়াতের মেহনতের রাস্তায় উনি কুরবানি করছেন সমস্ত কওমের বিরুদ্ধে তারপরে উনি মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকছেন আল্লাহ তাআলা বড়ত্বের কথা বলছেন যার কারণে তার কওমের লোক নমরুদ তারপর আল্লাহ তাআলা লানত সে নমরুদ কি করছে ওনাকে মারার জন্য বড় অগ্নিকুণ্ডলী তৈরি করছে অনেক বছর ধরে অনেক মাস ধরে কয়েক মাস ধরে সে আগুনের এই কুণ্ডলী তৈরি করছে বানাইছে এত শক্তিশালী বানিয়েছে যে ওই আগুনের উপর দিয়ে আসমান পর্যন্ত বাকি উড়ে গেল ওখানে ভস্ম হয়ে পড়ে যেত এরকম বড় আগুনের কুণ্ডলী তৈরি করছে নমরুদ ওনাকে হত্যা করার জন্য কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উনি তো আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকতেন আল্লাহ তাআলা বলতে কথা বলতেন আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন উনি মানুষকে জীবন দান করছেন উনি মানুষকে মৃত্যু দান করেন উনি মানুষকে রিজিক দান করেন অসুস্থ হলে উনি শিফা দান করেন উনি মানুষকে খাওয়ান পান করান এই কথার দাওয়াত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দিয়েছেন আর এটার ইয়াকিন ওনার দিলের ভিতরে মজবুত ছিল যে আল্লাহ তাআলাই করেন এজন্য ওনাকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য দূর থেকে চরকার মাধ্যমে ওনাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে সবাই মনে করছে কাফেররা যে এখনই তো ইব্রাহিম পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ভস্ম হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সরাসরি আগুনকে হুকুম করছেন ইয়া নারু কুনি বারদাও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম হে আগুন তুমি ইব্রাহিমের জন্য শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাও সুবহানাল্লাহ সে খুব বেশি ঠান্ডা না যাতে কষ্ট হয় এমন ঠান্ডা হবে যাতে কষ্ট না হয় আল্লাহ তাআলা আগুনকে সরাসরি হুকুম করছেন আর আগুন তো আগুনই ছিল কিন্তু আল্লাহ তাআলা আগুনের থেকে তার পুরানোর শক্তিকে উঠাই দিয়েছে আগুন আছে কিন্তু পুরাই দিয়েছে আল্লাহ তাআলা কুদরতকে ব্যবহার করছেন আর কুদরতকে দেখিয়েছেন নমরুদ এবং তার বাহিনীকে এবং তার কুদরতের দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে হেফাজত করছেন আরাম আর শান্তির ভিতরে রাখছেন আর আল্লাহ তাআলার এই গায়েবী নুসরাত আর সাহায্য দাওয়াতের কাজের সাথে সব সময় আছে দায়ের জন্য আল্লাহ তাআলা এই গায়েবী নুসরাত এবং সাহায্যকে সব সময়ের জন্য তৈরি করে রাখছেন Even the person when you have ordered something to buy something and sometimes you give him like in a store you have assistance and because of his effort you give something and that person will thanks to you and in the office in the government in the councilor in the mayor the subordinate his workers because of their performance in working also the mayor the councilor the senator give him also not just to give him but also monthly maintenance so Allah subhanahu wa ta'ala is more than that if the work of da'wah will be materialized and that is why it is not questionable to all the Anbiya why the help of Allah subhanahu wa ta'ala is present. Even when Musa alayhi salam in the front of all opponent, in the front of all enemy, which is as ulama said there will be one riwayat 1.6 million
that when Bani Israel, after all, Allah subhanahu wa ta'ala informed Musa alayhi salam to let them escape along the seashore with the help of angel. And when Pharaoh discovered that the Bani Israel had no more in his authority, he ordered all his followers, all his troops, all his army to kill and destruct Bani Israel in Musa alayhi salam. And with the presence of his military, they are happy, singing like that, making drum, that they are 100% distracting these people. But the mind of the people, mind of human being, is only as if he know. But Allah subhanahu wa ta'ala is all the planner. When the Bani Israel said that, "Oh Musa, the enemy is coming. You ask the help to Allah subhanahu wa ta'ala." And as Musa alayhi salam that informed them that there will be no more afraid anymore, because Allah subhanahu wa ta'ala helped. Why? Because Musa alayhi salam, he used to call all the people to Allah subhanahu wa ta'ala. Who is Allah, the one who creates 7 layers of the earth in the heaven, the one who make dark, with the dark, the dark removed, and that is the day. Even all the scientists make stop the dark, the night cannot stop. Even all the people in this world, including all the latest technology, will make to stop the day, cannot stop, because that is the routine of Allah subhanahu wa ta'ala, the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Even the tsunami, the Western people can just feel that on this day there will be typhoon, there will be earthquake, there will be tsunami, but to stop that, the people have no power. That is why nowadays, when we just observe all the developed countries visited by flood, and the city become ocean, and even the car like tissue, like garbage, the car that flooded by the big flood. But there can be no stopping Allah subhanahu wa ta'ala plan. So that is why when Musa alayhi salam, he is very contented with the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, and very confident of the help of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why he informed the Bani Israel that there can be no problem anymore. Allah subhanahu wa ta'ala is with us. So that's why when Allah subhanahu wa ta'ala is ordered to struck the stick into the ocean, and it will make 12 roads in the middle of the ocean, and all of them pass with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. And when the troops, with the army, as ulama narrates, as well as Pharaoh la'natullahi alayhi, actually he was afraid. He was receiving afraid, and very afraid of that situation when they see that the sea become divided. And but being as Allah subhanahu wa ta'ala is controller of all, that the topic, it is ordered for the horse to go in front, to run. So when running, Pharaoh suppose he will stop the horse. But by the power of Allah subhanahu wa ta'ala, the horse is very strong, and Pharaoh cannot anymore stop that horse until the horse running. And all the followers, they said that, "Oh, our God, our chief now assault in front, so we will follow him." And they follow, and they pass with the 12 divided road, and in the middle of the ocean, Allah subhanahu wa ta'ala will all of them drown in the sea. All of them, and it is witnessed by Pharaoh la'natullahi alayhi.
until when he was supposed to say the kalimat, because he saw all the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala, that he also accept that he just only a human being without power in the power of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is why when he's supposed to say that kalima at the end, but Allah subhanahu wa ta'ala did not accept, because that is on his halqum, and there will be riwayat that Jibril alayhi salam get some a sort of sand or a sort of the soil and put it on his stomach, and he cannot say anymore about La ilaha illallah. So that is why that is the help of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why it is placing the Quran in order for us to be guided, not to mislead, to be guided. Those Allah subhanahu wa ta'ala help because of his following the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. ম্যাম বলতেছেন যে ভাই মানুষ যখন কাউকে তার চাকরিতে নেয়, এরকম ভাবে আমরা বিভিন্ন এরকম ব্যবসা করি, আমরা বিভিন্ন অফিসের বস বা আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা বিভিন্ন শহরের এরকম ভাবে মেয়র, কাউন্সিলর, বড় ধরনের যারা তাদের অধীন যারা থাকে তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়। এই দায়িত্ব যদি ঠিকভাবে পালন করে তারা পুরস্কৃত করে এবং তাদেরকে পুরস্কার দেয়, এবং যারা এই দায়িত্ব পালন করে তারা জানে যে আমি যদি কাজটা ভালো করে করি তাহলে আমাকে যিনি দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি আমার পক্ষে থাকবেন এবং আমাকে পুরস্কৃত করবেন। এটা সাধারণ একজন মানুষের যে দুনিয়ার একটা ক্ষমতা পেয়েছে বা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, তার এতটুকু দায় দায়িত্ব আছে যে আমার পক্ষে যে কাজ করতেছে তার দায় দায়িত্ব সে নেয়। তাহলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত যার ক্ষমতা অসীম, তার ক্ষমতা কোনো শেষ নাই, উনার পক্ষ হয়ে যখন কেউ তার দিকে মানুষকে ডাকবে আর তার দিকে দাওয়াত দিবে, তখন আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা তার সাথে থাকবে না, আর আল্লাহ তাআলা তার পক্ষে থাকবেন না, আর আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন না, এটা তো কখনো হইতে পারে। এজন্য দেখা যায় যে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম যখন দাওয়াতের মেহনত করছেন, আর এই মেহনত করতে করতে যখন নবীদের উপর বিভিন্ন অবস্থা আসছে, তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত তার কুদরতকে ব্যবহার করে তাদেরকে সাহায্য করছেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম উনি এরকম ভাবে ফিরআউন এবং তার কওমকে দাওয়াত দিয়েছেন, এরকম ভাবে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দিকে, তাওহীদের দিকে। ফিরআউন এরকম ভাবে তার অনেক বড় বাহিনী ছিল, লস্কর ছুটি বলতেছেন, কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলছেন যে 16 লক্ষ, এরকম ভাবে তার বাহিনীতে লোক ছিল। এত বিশাল বাহিনীর এরকম ভাবে সে প্রধান ছিল, তাকে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিলেন। আল্লাহ তাআলা বড় থেকে বুঝাই দেন যে দেখো আল্লাহ তাআলাকে এক বলে স্বীকার করো, আল্লাহ তাআলাকে মেনে নাও। তো সে কথাকে মানলো না, আল্লাহ তাআলা বড় থেকে কথাকে মানলো না, আর সে অহংকার করলো, সে না মেনে সে চাইলো। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিলেন মুসা আলাইহিস সালামকে এবং তার কওমকে, বনি ইসরাইলকে, যে তোমরা এই ফিরআউনের এলাকা থেকে, মিশর থেকে বের হয়ে যাও, সমুদ্রের পাড়ে চলে যাও, ফেরেশতাদের সাহায্যে তোমাদেরকে এরকম ভাবে নিরাপদে পৌঁছায় দাও। মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বললেন। তো মুসা আলাইহিস সালাম তার বনি ইসরাইলকে সাথে করে নিয়ে উনি রওনা দিলেন। রাস্তায় ফিরআউনের লোক লস্কররা খবর পাইল যে মুসা আলাইহিস সালাম এবং বনি ইসরাইল তারা এই দেশ থেকে পালিয়ে চলে যাচ্ছে নিরাপদে। তো তারা এরকম ভাবে তার সমস্ত বাহিনীকে নিয়ে, লোক লস্কর নিয়ে তারা এরকম ভাবে খুশিতে খুশিতে, হাসতে হাসতে, গান বাজনা করতে করতে তারা আসতেছিল। তারা নিশ্চিত ছিল আজকে তো বনি ইসরাইলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাদের ভিতরে কোনো সন্দেহ ছিল না যে আজকে বনি ইসরাইল যে শেষ হয়ে যাবে, এর ভিতরে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত যেটা চান সেটাই হয়। যখন বনি ইসরাইল ফিরআউনের বাহিনীকে দেখলো, তারা পেরেশান হয়ে গেল। তারা মুসা আলাইহিস সালামকে বলল যে হে মুসা, তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করো। বলছে আমাদের সামনে তো সমুদ্র আর পিছনে ফিরআউন, আল্লাহ তাআলা সাহায্যের জন্য দোয়া করো। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালামের তো একই ছিল যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। মনে করলো যে কখনো না, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে আছেন এবং তিনি আমাদেরকে রাস্তা দেখাইবেন। আমি তো আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকি যে আল্লাহ তাআলা 7 এরকম জান্নাতকে তৈরি করেছেন, 8 জান্নাতকে তৈরি করেছেন, 7 জাহান্নামকে তৈরি করেছেন।
আসমান জমিনকে তৈরি করছেন। এই আসমান জমিন এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে এগুলোর তৈরি করেনেওয়ালা যিনি সব কিছুকে বানিয়েছেন, সব কিছু তৈরি করেনেওয়ালা, আমি তার দিকে মানুষকে ডাকি। আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত কিছুর মালিক, আর সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলার হাতে। জীবন, মৃত্যু, হায়াত এগুলো সব আল্লাহ তাআলার হাতে। আল্লাহ তাআলাই সব কিছু করেন। আল্লাহ তাআলার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা। ওই আল্লাহ তাআলার দিকেই আমি ডাকি। আল্লাহ তাআলা আমাকে কখনো এরকম ছেড়ে দিবেন না। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলা বড়ত্বের ইয়াকিন ওনার দিকে ওনার ভিতরে ছিল। আল্লাহ তাআলা একত্ববাদের ইয়াকিন ওনার ভিতরে ছিল। আর এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলার দিকে উনি মানুষকে ডাকতেন যে সব কিছু আল্লাহ তাআলা থেকেই হয়, আল্লাহ তাআলাই সব কিছু করেন, আর কারো হাতে কোনো ক্ষমতা নাই। সেই কথার দিকে উনি মানুষকে দাওয়াত দিতেন। এজন্য ওনার পাক্কা ইয়াকিন ছিল। তো আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে হুকুম করলেন যে মুসা, তুমি তোমার হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো। তো মুসা আলাইহিস সালাম সমুদ্রে আঘাত করলেন, আর এরকম ভাবে সমুদ্রের ভিতরে রাস্তা হয়ে গেল। মেহমান বলতেছে যে আল্লাহ তাআলা কুদরত, তার মোকাবেলায় কিছুই টেকে না। আল্লাহ তাআলা কুদরতের মোকাবেলায় বসে এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা যখন আযাব দেন তখন কেউ ঠেকাইতে পারে না। বসে সুনামি হয়েছে, বসে সুনামিকে ঠেকানোর ক্ষমতা কারণ নাই। আল্লাহ তাআলা সমুদ্রের পানিকে উঠাই দিয়েছেন, তো এটাকে ঠেকানোর ক্ষমতা কারণ নেই। বসে এরকম ভাবে পৃথিবীর বড় বড় উন্নত দেশ, তাদের দেশের ভিতরে প্লাবন হইতেছে, বন্যা হইতেছে। বসে তাদের এরকম ভাবে ঘর বাড়ি, তাদের গাড়িগুলোকে, তাদের আসবাবপত্রগুলোকে টিস্যু পেপারের মতো ভাষায় নিয়ে যাচ্ছে। সেরকম ভাবে ময়লা আবর্জনার মতো ভাষায় নিয়ে যাচ্ছে তাদের সমস্ত কিছুকে। তারা কিছুই করতে পারতেছে না, তাদের কোনো ক্ষমতা নাই। তাদের হাতে যে ক্ষমতা থাকতো তারা একটু ঠেকাই দিত। বুঝছে ভূমিকম্প হইতেছে, ঠেকাইতে পারতেছে তারা। সেরকম ভাবে টাইফুন হচ্ছে, ঝড় হচ্ছে, সুনামি হইতেছে, কিছুই ঠেকাইতে পারতেছে না, কারণ ক্ষমতা তো তাদের হাতে না। তাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে তারা ঠেকাইতো। আল্লাহ তাআলা এগুলো সব করেনেওয়ালা। রাতকে আল্লাহ তাআলা তৈরি করেন, রাত আল্লাহ তাআলা তৈরি করেন। আর এই রাতকে আল্লাহ তাআলা তৈরি করছেন, দিনের থেকে রাতকে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসছেন। এখন সমস্ত পৃথিবীর বিজ্ঞানী মিলে এই রাতকে আর দিন বানাইতে পারে। সবাই যদি চায় যে আমরা রাতকে দিন বানাই দিব, পারবে বলেন? কখনো তারা পারবে না। আল্লাহ তাআলা কোরআনে চ্যালেঞ্জ করছে। এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা দিন তৈরি করছেন। এখন যদি সবাই মিলে চিন্তা করে সারা পৃথিবীর ক্ষমতা শক্তি দিয়ে যে এই দিনকে আমরা রাত বানাবো, সমস্ত পৃথিবীর শক্তি দিয়ে পারবে না। কারণ এগুলো আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন। আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন। দেখো আমার ক্ষমতা কেমন। রাত আর দিন, আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে বিশাল বিশাল শক্তি আসে আযাব দেওয়ার জন্য, পানি, বাতাস, আগুন, এগুলো আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন। এগুলোতে আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দেন, বান্দা তুমি আমার দিকে ফিরো। আল্লাহ তাআলা ক্ষমতার দিকে মানুষকে ফেরানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এটা দেন। তো মুসা আলাইহিস সালামের এটার পাক্কা ইয়াকিন ছিল যে ক্ষমতা তো কোনো কারো হাতে নাই, ফেরাউনের হাতে ক্ষমতা না। এজন্য ওনার ইয়াকিন মজবুত ছিল। আল্লাহ তাআলা ওনাকে সাহায্য করছেন। আর সমুদ্রে আঘাত করা হয়েছে, আর সমুদ্রের থেকে 12টা রাস্তা হয়ে গেছে। বনি ইসরাইল পার হয়ে চলে গেছে 12 কম। আর ফেরাউন ভয় পেয়ে গেছে। ফেরাউন কিন্তু ওই রাস্তা দিয়ে পার হতে চাইছিল না। যে সে ভয় পেয়ে গেছে এই অবস্থা দেখে, যে সমুদ্রের ভিতর দিয়ে রাস্তা, কোনো সাধারণ মানুষ সেটা মানতে পারে না। তো সে ভয় পেয়ে গেছে, সে নামতে চায় নাই। কিন্তু উলামায়ে কেরাম বলেন যে এক ফেরেশতাকে মাদি ঘোড়া, ফেরাউনের যে ঘোড়া ছিল পুরুষ ঘোড়া, আর মাদি ঘোড়া বেশি এক ফেরেশতাকে সামনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই ফেরেশতা মাদি ঘোড়া বেশি যখন সামনে গেছে, ফেরাউনের ঘোড়া সে ছুটা শুরু করছে। ফেরাউন কন্ট্রোল করতে পারে নাই। ফেরাউন চাইছিল যে সে না যাক, কিন্তু সে পারে নাই। আর যখন ফেরাউনের ঘোড়া নেমে গেছে, ফেরাউনের সহ, তো তার বাহিনীর সবাই দেখছে যে আমাদের চিফ যিনি প্রধান, তিনি যদি নেমে গেছে তাহলে সবাই নেমে গেছে। এইভাবে আল্লাহ তাআলা তার কুদরতের দ্বারা পুরো ফেরাউন এবং তার লস্করকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর ফেরাউন যখন দেখছে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা, মৃত্যুর আগে তার গলা পর্যন্ত যখন জান চলে আসছে, তখন সে দেখছে আলমে আখিরাত কি, আল্লাহর কুদরত কে। সে দেখে ফেলছে যে আসলে তো আমি সামান্য একজন মানুষ, আসল মালিক তো উনি। তখন সে নিজেও বলতেছে যে আমি মুসা এবং হারুনের রবের উপর ঈমান আনলাম। সে নিজে বলছে আমানতু বিরব্বি মুসা ওয়া হারুন। বনি ইসরাইল যাদের উপর ঈমান আনছে আমি তার উপর ঈমান আনলাম, সে এরকম বলা শুরু করছে। তো তখন রিওয়ায়াতের মধ্যে আসছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম
মাটি নিয়ে কাদা নিয়ে ফেরাউনের মুখের ভিতরে ঢুকে দিয়েছে, যাতে এই কথা আসে বলতে না পারে বারবার। আল্লাহ তাআলা রহম এসে যায় এখানে এই কথা শুনে। আল্লাহ তাআলার কুদরত যখন কার পক্ষে থাকে তাকে কেউ হারাইতে পারে না। আর আল্লাহ তাআলা হার জামানার ভিতরে দাওয়াতের মেহনত করেন আল্লাহ তাআলা, যারা দ্বীনে দাওয়াত দেয় তাদের পক্ষে আল্লাহ তাআলা কুদরতের ক্ষমতাকে রাখেন। আল্লাহ কুদরতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেন এবং আল্লাহ তাআলা কুদরতের দ্বারা হককে জিন্দা করেন আল্লাহ তাআলা। That's why the help of Allah subhanahu wa ta'ala is continuing until the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That Nabi sallallahu alaihi wasallam will one of the expedition, then there comes of finishing water. There will be no enough for wudu because the Sahaba Kiram Ajmain is thousands who are involved in the expedition. And when Nabi sallallahu alaihi wasallam asked, is there any remaining even small water, small pani? Then the Sahaba presented the remaining, and Nabi sallallahu alaihi wasallam put his finger, his hands into the water, and the water comes out according to ulama kiram from his finger, and that thousands, hundreds, under thousands Sahaba, all of them drink, all of them even make wudu and other necessities with the blessing hands of Nabi sallallahu alaihi wasallam, because of the power of the greatness, kudrat of Allah subhanahu wa ta'ala, when we work this effort of da'wah until Sahaba Kiram Ajmain, when we just reviewed the Hayatus Sahaba and even the Tabi'in, when the group of people like Abu Ala Hadrami, that all copper make destruct all the boat, so that the Muslim cannot cross into the another place. Then what is in their mind is just to make istighfar and to make salat, to ask help to Allah subhanahu wa ta'ala. So, and they say Bismillahirrahmanirrahim, and with that yakin, iman in yakin to Allah subhanahu wa ta'ala, they let to pass that sea, cross to the place where they become destination, to conquer in that place. And even as ulama said, even the foot of the horse were not even touched with the water. And one Sahabat said, if you are really a Muslim, show me about your strength. If you are not burned, we will meet Muslim. Like Abu Muslim Qawlani was one riwayat. Then he walked with the cart, and he will not touch, he will not burn even in one hair of his feet will not even burn by the fire. And that is the power of Allah subhanahu wa ta'ala. But then my elders, my brother in Islam, that this deen is not only deen, it's not only deen of Islam. It need effort. It need effort for us. Like Nabi sallallahu alaihi wasallam. Like Nabi sallallahu alaihi wasallam, when he used to all the people toward the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And when Khadijatul Kubra find Nabi sallallahu alaihi wasallam is not anymore in the house, and he ordered his daughter to find with associated with some snack, with some small foods, referring to Nabi sallallahu alaihi wasallam. And one or so of the riwayat, Fatima radiallahu anha, when he saw that his father is perform salat in the front of Kaaba, and some people go to his father, and during that performance of the salat, the copper put an internal organ of animals.
to the head of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And sometimes we get sun and true on the face of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And the daughter cried, and when he reached to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, said, "Oh my daughter, don't worry about me. Don't worry." And you know what? Your father is making sacrifice with the Yahudi throat dirty sons of my head, and even another object thrown to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. But he said, you have nothing to be worried, because with this sacrifice, Allah Subhanahu wa Taala will bring the hidayah, of Kalimah to each house and every people of the world. So that is why, according to ulama, this work of da'wah is not just to talk, it's just not to review anymore, but it needs mujahada. It needs sacrifice on every one of us, so that the hidayah will fly from one place to another place. That's why in the time of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sorry, until the Sahaba Kiram Ajmain, the world become dominated by the Sahaba Kiram Ajmain. Even in the time of Umar radiallahu anhu, this is 2/3 of world. This the world will be dominated by the Muslim. Why? It is because of the power of the da'wah. The da'wah that is calling people toward Allah Subhanahu wa Ta'ala. So that is why, my respected elders, if we work this da'wah, there will be more benefits to come, as ulama kiram say. That Allah Subhanahu wa Ta'ala will help us. One Malaysia Jamaat coming to the Philippines, he also stressed on, if we work this da'wah, Allah Subhanahu wa Ta'ala will love us, and the shaitan la'natullahi alayh will be run away if making da'wah, because one of his contra, one is of his worried, and he will be distracted if the people making da'wah. And another thing, if we make this da'wah, Allah Subhanahu wa Ta'ala will protect us just like He protect the Sahaba Kiram Ajmain. And when we died, as ulama said, all the creation of the 7 layers of the earth in the heaven will make worry for the people, for the one die, because his work is dawah. And he also respected inside the grave. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam make salam, and not just salam according to ulama, but hug him. Because why? He continued the work of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inshallah, we make intention to work the work of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And another thing, that Allah Subhanahu wa Ta'ala will Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam will lead his followers who continue his sunnah, who continue the effort of da'wah to drink the hood, the water of Kauthar, that everyone drink, as ulama said that there can be no thirst anymore when he drank that the hood, called Kauthar, as we said in our dialect, tubig Kauthar in the Philippines. And Allah Subhanahu wa Ta'ala also will lead him to marry not just one, like in this world, as I know that people of Bangladesh, they are stick for one, because if there are like 2, 3 baby like that, and the first is angry. But in Yawm al-Akhirah, not just one, not just 2, not just 10, not just 100, but our ulama said 2.5 million. Bidadari, that is beautiful maiden, to those who work with the work of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And there will be also narrate from our elders and all ulamas that the next rank, it is also the work that second rank to Anbiya alayhimus salam in Yawm al-Akhirah. So with all this benefit, with all of this reward,
we do all of this honor, as ulama said, it will be banished with this ummah, with the three reasons. It will kill all the benefits, all the reward, all the honor of this ummah when this happen, when these three things happen. First, what is this? Is when the ummah start to love the world in its benefit. When my ummah, as Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, to start to love this dunya in its benefit. And its benefit. And what is this word? As some ulama said, as Imam Ghazali rahmatullahi alayhi, to those who can stop you to make fulfilling the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, to make remember of Allah subhanahu wa ta'ala, and can hinder you in following the sunnah of Rasul sallallahu alaihi wasallam. If that things can stop you to remember Allah, to follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, to make effort with Allah subhanahu wa ta'ala, if that's the part of dunya. And Nabi sallallahu alaihi wasallam said, I'm not afraid of the poverty. That my ummah become poverty, but I afraid of my ummah in the last stage. If they were running to love this dunya in its benefits. And secondly, বলতেছেন মহাজাজ মেহমান যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে সে দাওয়াতের মুবারক মেহনত দান করছেন। আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওয়ালা মেহনত, যেরকম মুসা আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করছেন, একইভাবে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সাহায্য করছেন। সাহায্য করার এই ধারাবাহিকতা আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানাও একই রকম ছিল। যেরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেছেন, সাহাবায়ে কেরাম আমার সাথে আছেন, হাজারো সাহাবায়ে কেরাম আছেন সফরের ভিতরে। আমাদের পানি শেষ হয়ে গেছে, সফরের ভিতরে পানি শেষ হয়ে গেছে, এখন ওযু করার জন্য পানি নাই, পান করার জন্য পানি নাই, সবাই পেরেশান। সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের কাছে তো পানি নাই, আমরা কি করে ওযু করব, পান করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে তোমাদের কারো কাছে কি অল্প পরিমাণ পানি আছে? কোন সামান্য হলো আছে পানি? এক সাহাবী একটা পাত্রে পানি নিয়ে এসে রাসূল, আমার কাছে এতটুকু পানি আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবারক হাতকে পানির ভিতর রাখলেন। আর পানির ভিতর রাখার পরে সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে আমরা দেখতেছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুলের ভিতর থেকে পানি বের হয়ে আসতেছে। সুবহানাল্লাহ। 5 আঙ্গুলের ভিতর থেকে পানি বের হয়ে আসতেছে। আর আমরা ওই পানি থেকে, ওখান থেকে পানি নিয়ে আমরা ওযু করছি, পান করছি, আমাদের পাত্রকে ভরছি, কিন্তু ওই পানি যেরকম ছিল সেরকমই আছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারাও সেরকম ভাবে ওই কুদরতকে জাহির করেছেন যে দাওয়াতের মেহনত যে করবে, যখনই করবে, তার সাথেই আল্লাহ তাআলার সাহায্য আছে। যেরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেছেন, সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেছেন। এতটুকুই না, পরবর্তীতে যখন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনরা এই দাওয়াতের মেহনত করছেন, ওনাদেরকেও আল্লাহ তাআলা ওরকমই সাহায্য করেছেন। যেরকম সাহায্য আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামদের করেছিলেন, নবীরা চলে যাওয়ার পরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরেও সাহাবায়ে কেরামের জামানার ভিতরে এই উম্মত এই দাওয়াতের কাজ নিয়ে যখন চলছে, তখন তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা একই রকম সাহায্য করছেন। হযরত আনা হযরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি এরকম ভাবে বাহরাইনে ওনাকে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে, উনি জামাত নিয়ে যাইতেছেন বাহরাইনের দিকে। তো রাস্তায় শত্রুরা সমস্ত নৌযানকে উঠায় নিছে, আর হযরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা বাহিনীকে দেখে এবার বলতেছে তোমরা 2 রাকাত নামাজ পড়ো। এরপরে উনি একটা দোয়া পড়ছেন, দোয়া পড়ে সবাইকে বলছেন যে তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে সমুদ্রে ঘোড়া চালায় দাও। সমস্ত বাহিনী সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে গেছে, সে কারো ঘোড়ার খুরও বেঁধে নেই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা পানির উপর দিয়ে ওনাদেরকে চালাই দিয়েছেন সাহাবায়ে কিরামকে। আল্লাহ তাআলা এরকম সাহায্য করছেন। সেরকম ভাবে তাবেঈদের ভিতরে আবু মুসলিম খলানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনি এরকম ভাবে ওনাকে এক কাফের বলতেছে যে তুমি ঈমানওয়ালা, কিরকম ঈমানওয়ালা, তুমি আমাদের কোনো নিদর্শন দেখাও, তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। তো উনি ওনার সেরকম ভাবে পাওকে এরকম করে আদেশ পুরো শরীরকে আগুনের ভিতরে চালাই দিয়েছেন, আগুন ওনার একটা পশম পুড়াইতে পারে নাই। আগুন থেকে সুস্থ বের হয়ে আসছে, পুরো কোনো সমস্যা হয়নি। সে
এরকম সাহায্য তাবেঈদের আল্লাহ তাআলা করছেন। আর এই সাহায্য সারা জামানার যারা এই মেহরাতকে দায়িত্বকে পুরা করবে তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই দাওয়াতের মুবারক কাজের জন্য মুজাহাদার সাথে করছেন। এই কাম তো শুধু আমরা করলে হবে না, হ্যাঁ, একটা রসম হিসেবে রেওয়াজ হিসেবে আমরা করলে এই সাহায্য পাওয়া যাবে না। এই কাজের সাহায্য তখনই আসবে যখন কাজটা মুজাহাদার সাথে হবে। এই কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরকম মুজাহাদার সাথে করছেন, মুক্তি জিন্দেগির ভিতরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মেহনতকে মুজাহাদার সাথে করছেন। কেমন মুজাহাদার সাথে করছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বাইতুল্লাহর ভিতরে নামাজ পড়তেছেন, বসে আর কাফের মুশরিক আসছে ওনার ঘাড়ের উপরে উঠে ঘুরে দিয়ে দিয়েছে। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মেয়েকে পাঠিয়েছেন, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পাঠিয়েছেন যে কোনো খাবার তৈরি করেছেন বাপকে ডাকার জন্য। উনি গেছেন, যা দেখেন যেরকম ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পড়ে আছেন আর মাথার উপরে উঠে ঘুরে। উনি কাঁদতেছেন আর ছোট্ট মানুষ ওই উঠে উঠে নামিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা থেকে নামায় ফেলছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উঠছেন সিজদা থেকে। এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মেহনত করতেছে, তো কাফেররা ওনাকে থুতু মারছে, ওনাকে গালি দিছে, সারা দিন এরকম করতেছে, ওনার মুখে বালি নিক্ষেপ করছে, ওনার পুরো শরীর এরকম ভাবে থুতু আর বালিতে ভরে গেছে। বসে ওনার মেয়ে আসছেন পানি নিয়ে, কাঁদতেছেন মেয়ে বাপের এই অবস্থাকে দেখে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে আমার মা, তুমি এরকম ভাবে তোমার পিতার আকস্মাৎ হত্যা হয়ে যায় ভয় করে না। আল্লাহ তাআলা তোমার পিতাকে যে দিন দান করেছেন, এক সময় পৃথিবীর প্রত্যেকটা কাঁচা আর পাকা ঘরের ভিতরে দিন প্রবেশ করবে। সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন। এই মুজাহাদার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দাওয়াতের মেহনতকে করছেন, যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই দ্বীনকে পুরো দুনিয়ার ভিতরে প্রচার করছেন। একই মুজাহাদা সাহাবায়ে কিরাম বাকি রাখছিলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনারা একই মুজাহাদার সাথে উম্মতকে কামের ভিতরে রাখছিলেন আর ওনারা একই মুজাহাদার সাথে উম্মতকে চালাইছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সময় 2/3 পৃথিবীর 2/3 ইসলামের আন্ডারে চলে আসছে, মুসলমানের শাসনে চলে আসছে। 2/3 পৃথিবী মুসলমানের শাসনে চলে আসছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা জামানার ভিতরে এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা। এজন্য উনি বলতেছেন যে ফিলিপাইনে মালয়েশিয়ার মেহমান গেছিলেন, উনি যে ওনাদেরকে বলছেন যে দেখো তোমরা দাওয়াতের মেহনত কি করো, দাওয়াতের কাজ কি করো। দাওয়াতের কাজ করলে কি হবে? আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আর এরকম ভাবে শয়তান তোমাদের থেকে পলায় চলে যাবে, শয়তান গোসা করে তোমাদের থেকে ছেড়ে চলে যাবে এই দাওয়াতের মেহনত করলে। আর দাওয়াতের মেহনত যদি তোমরা করো তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তোমাদেরকে বুঝে যখন তোমরা ইন্তেকাল করবা, ঈমানের সাথে তোমাদের মওত হবে, আর কবরে যখন তোমরা যাবা তো কবর এরকম জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে। আর কবরে যাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সালাম দিবেন। শুধু সালাম দিবেন না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের সাথে মুআনাকা করবেন খুশিতে, যে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফিকির নিয়ে দুনিয়া থেকে গেছেন, কষ্ট করেছেন, মুজাহাদা করেছেন, সেই ফিকিরকে তোমরা আপনাইছো। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের সাথে শুধু সালাম করবেন না, মুআনাকা করবেন খুশির কারণে। আর এরকম ভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তোমাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি নসিব করবেন, যে হাউজে কাউসারের পানি পান করার পরে তোমাদের আর কখনো এরকম ভাবে পিপাসা লাগবে না। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ওই মাকাম দিবেন যে নবীদের পরে উম্মতের ভিতরে সর্বোচ্চ মাকাম তোমাদেরকে দান করবেন। তোমরা নবী না, আমরা নবী। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নবীদের পরে সর্বোচ্চ মাকাম এই মেহনতের কারণে দান করবেন, তোমরা যদি মেহনতকে করো। সেই জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদের জান্নাত দিবেন আর জান্নাতের নিয়ামত দিবেন। সে জান্নাতের ভিতরে তোমাদেরকে বিবি দান করবেন। উনি বলতেছেন যে একটা বিবি না, আপনাদের বাংলাদেশে তো একটার বেশি দেখি না কোথাও। আপনাদের এখানে একটার বেশি হলে মানে সমস্যা হয়, এই জন্য একের অধিক দুইটা তিনটা কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু জান্নাতে কিন্তু এরকম হবে না। জান্নাতের ভিতরে কিন্তু আল্লাহ তাআলা অগণিত বিবি দান করবেন। হাদিসের ভিতরে আসছে, উনি বলতেছেন ওলামায়ে কেরামের কাছে শুনছি আমরা যে 25 লক্ষ বিবি দেবেন। দাওয়াতের মেহনত যারা করবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা 25 লক্ষ গুণ বিশিষ্ট জান্নাত দান করবেন। সেরকম জান্নাত তোমাদেরকে দান করবেন। আর এরকম ভাবে জান্নাত উঁচু উঁচু নিয়ামত তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দান করবেন। আর এই সমস্ত নিয়ামতকে দাওয়াতের মেহনতকে আপনাইলে তোমরা পাবা। এজন্য তোমাদের 3টা কাজ করতে হবে, 3টা কাজ। তার ভিতরে একটা বলেছেন যে তোমরা দিনের মেহনতকে আপনাইতে হবে, আপন করতে হবে। দিনের মেহনতকে আপন করতে হবে।
বলছে কেমন যে দুনিয়াকে যেরকম আপন করছে এর থেকেও বেশি। আর দুনিয়ার মধ্যে শুধু টাকা পয়সা না, মাল না, বাড়ি গাড়ি একটু দুনিয়া না শুধু। বলতেছেন ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ বলছেন দুনিয়া তো প্রত্যেক ওই জিনিস যে জিনিস মানুষকে আল্লাহ তাআলা থেকে গাফিল করে দেয়, সেটাই এটাই দুনিয়া। এই দুনিয়ার থেকে যেরকম দুনিয়াকে যেরকম আপন করছি আমরা, এরকম যদি আমরা দিনকে আপন করতে পারি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। আরো দুইটা জিনিস আছে। আর দুনিয়া হচ্ছে কুমিয়া, দুনিয়া আল্লাহ তাআলার কাছে সবথেকে নিকৃষ্ট হেয়। দুনিয়ার কোনো মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে নাই। এই উম্মতের জন্য সবথেকে বড় ফিতনা হচ্ছে মাল সম্পদ। এজন্য এটা মহব্বতে কুমায় এই দাওয়াতের মেহনত, এই দ্বীনের মেহনতকে প্রত্যেককে বেশি আপন করতে হবে। That's why, as ulama said, that we are in this world, we cannot escape because we are in this world. But like the Anbiya alayhimus salam in the Sahaba Kiram and Abu Ismail, they are very expertise in using this word. That's why it is also said that Allah subhanahu wa ta'ala inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. We just use this word as our bridge to akhirah and use it akhirah. All Allah subhanahu wa ta'ala prepared all this word, but for us and ourselves, what is the use of ourselves? This is for akhirah. And like the boat in the river, he just need water. He just need sea in order for the boat to run, or even the big boat. But if the sea will put inside the boat, it will be drowned. Like us also, we need our life, we need family, we need for sustenance. But as ulama said that we just place it on our hand, not on our heart, because our heart is where Allah subhanahu wa ta'ala is the place for us to remember Allah subhanahu wa ta'ala, the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala should please here. Iman, yakin to Allah subhanahu wa ta'ala. And as ulama encourage us, just to put in our hand, like the Sahaba Kiram Ajma'in. Even the preacher before, the Sahabat, when they come to China, by some riwayat that Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, and one we heard and recognized as they used to buy and sell like that. But our ulama said that is not their purpose. It's just a process of partnering with their purpose of da'wah. But beside, even when the preachers goes to the Asian, like from China to Indonesia to Malaysia and to the Philippines, their necessity, they were not put in the heart, but only put in the hands. That's why when they make a problem, when they make trouble in life, their dunya is just remaining on the place. Their work remaining on the place, the house remaining on the place. What is in their mind and the heart is the love to Allah subhanahu wa ta'ala and the love of Rasul sallallahu alaihi wasallam. That's why they make all report to Amal. This is the sign where the ulama said that the sign of Iman, the sign of Iman and the spirit of kalima la ilaha illallah. If we have problem, if we have necessity in life, we hasten to go to report to Allah subhanahu wa ta'ala. By making of salat, by crying to Allah subhanahu wa ta'ala. Crying is hell. Because Allah subhanahu wa ta'ala is the helper. And He really enjoy that His servant asking to Him. The sifat of Allah subhanahu wa ta'ala is not like with the insan, the human being. That if you ask always, oh, go there. When the son of the asking money, give me,
He can give 1 to 2 to 3 times, 4 times. But beyond that, oh, you go away. But Allah subhanahu wa ta'ala, He not just give to us, He is also waiting for us, especially in the middle of the night. That Allah subhanahu wa ta'ala said, who are the pious, my servant, ready to ask me for help and I will give them. Who are the people ready to ask the help and I will help him? Who are the people that ask me for his necessity? I will complete his necessity. Allah subhanahu wa ta'ala is more than parents, more than father, more than mother. So that is why when, as Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, that when my ummah start to love and running for the world in its benefit, and the importance of the deen from their heart will be banished, will be erased. Will be erased from their heart. That is why today, because of the non-importance of the deen, the 5 complete deen were also removed from their body, from their self. As ulama say, the imaniyat, ibadiyat, muamalat, muasharat, akhlaq. Because of too much absorption of this dunya, it also happened in Philippines that there will be uncle and that's the nephew in the grandmother. He just gave one coconut, and because of there will be no love anymore, because of the dunya is very very great and his mind and heart. So he gave his gun and par his mother. What is this? His aunt, the sister of his mother. He fired that. And when the father-in-law learned, and the other side learned also, the son and the daughter, so all of them make fight until they burn the house with more money, with more gadget and cell phone, and they will run away. Why? It is because of if the deen were not even important in the heart of people. And you know what? One person also, it happened in Philippines when he hit only the shoes, and when he looked to the back, that something they will be hitting his shoes. Another he get his gun in part with only simple things, mashallah. So this is happen if the deen will not be important in our heart, as ulama said. Even your not just friends, not just relatives, even your mother and even your brother. Allahu Akbar. How many now fighting each other? It is because that there will be no importance of the deen. And that is the first disease that distract all the benefits of the da'wah. If this happen in number 2 is if the person is stopped to inviting good deeds and forbidding what is evil, and there will be Allah subhanahu wa ta'ala will take out the barakat of the wahi of the Quran. That is why today that when this work of da'wah is stopped, that Allah subhanahu wa ta'ala give his help, remove the help. That's why people are surprised why we have many stress, many problem now. Where in fact we are in the Islam. We memorize all of this. We perform all of this. So what is the behind is that there will be no ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. And through this, Allah subhanahu wa ta'ala give the barakah. So, and you see the Philippines. The Philippines is before 1380, the Philippines is 100% Muslim.
in the time of 1380, where the Magdumin come preaching, and the people of Philippines before, when they say like animals, and there will be peace, they will get that certain animals, and that hukum as hukum of our ulama is haram, like something is more reptile, like that. The ancestors before, if this saw that animals, they will run away and cook and eat. As ulama say, that is haram nowadays. Even when there is available fish. But with the coming of Makdum Sharif, and preach and make tabligh for them, and dawat for them. They are from Arabian. Goes to Indonesia, Malaysia, and reach to the Philippines. Mashallah, alhamdulillah, the Philippines will become shine out from dark to shine and become 100%. But because the work of da'wah become weak, later by later become weak, and the person is start to live according to their desires and not according to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So there will be big trials. The colonizers from other country, like the American, the Japanese, and the Spain, have dominate the Philippines. Only over one place that is from Mindanao. That is from Mindanao. Majority there is Muslim. Only that province will fight, and another side, Luzon, Mindanao, Luzon and Visayas become Christian. So when we come to Bangladesh, we are very surprised that that they relate us that before this is majority Hindu, but because of the dawats coming here, also one of the eminent from Taif, that is Muhammad bin Qasim, coming to the place, and he will also make dawat and fight here, and also with the other prominent preaching Islam. So from majority Hindu, and now 95% Muslim. So for us, 100 and now 15% remaining. Allah Akbar. That is why we need from our brothers here to visit the Philippines. That is a name, that is Amanullah, that people fear to Allah subhanahu wa ta'ala. But now it makes Manila city, where people become running for war, mashallah. So that is why we have to make intention that this effort of da'wah, we will make it till the end of our life, inshallah. মেহমান বলতেছেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইন উনারা তো বহুত অভিজ্ঞ ছিলেন দ্বীনের ব্যাপারে, দাওয়াতের ব্যাপারে। এজন্য ওনারা দাওয়াতের মেহনত করছেন। দুনিয়া তো এরকম না যে দুনিয়া থেকে আমরা পলায় চলে যাব, এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব না। দুনিয়ার ভিতরে আমাদের বাস করতে হবে, সেই দুনিয়ার ভিতরে থাকতে হবে। দুনিয়া থেকে পলায় যেতে পারবো না। এগুলো সব আমাদের দরকার আছে। আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, বিবি বাচ্চা সব দরকার আছে। এগুলো সব ছেড়ে দিয়ে পলায় চলে যাবো এরকম না। কিন্তু আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইনদের মতো, ওনাদের মতো এগুলো ব্যাপারে অভিজ্ঞ হইতে হবে। সাহাবায়ে কিরাম, ওনাদের এগুলো ছিল, ব্যবসা ছিল, চাকরি ছিল, বিবি বাচ্চা ছিল, সবকিছু ছিল, কিন্তু ওনারা এগুলো থাকা অবস্থা কখনো দিনে তাকাতের ব্যাপারে পিছনে থাকেন নাই। ওনাদের আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের উদাহরণ হচ্ছে এরকম, দুনিয়ার ভিতরে আমরা বাস করব একটা নৌকার মতো। নৌকা তো সবসময় পানির উপর দিয়ে চলে, নৌকা পানির উপর দিয়ে চলে, কিন্তু পানি নৌকার ভিতরে আসলে চলতে পারবে না। তো আমাদের এরকম দুনিয়ার ভিতরে চলতে হবে, কিন্তু দুনিয়াকে ভিতরে নিয়ে যাবে না। যদি নৌকার ভিতরে এরকম ভাবে পানি চলে আসে, তখন নৌকা কিন্তু আর চলতে পারবে না। তো সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইন ওনারা দুনিয়ার ভিতরে চলতেন, কিন্তু দুনিয়াকে ভিতরে নিতেন না। ওনাদের কাছে দুনিয়া ছিল ওনাদের হাতে, দুনিয়া ওনাদের হাতে ছিল, আর আল্লাহ তাআলার মহব্বত, দ্বীনের মহব্বত, আখিরাত ওনাদের অন্তরের ভিতরে ছিল। এজন্য ওনাদের অন্তরে ছিল আখিরাত, আর হাতে ছিল দুনিয়া। এজন্য যখন কোনো সমস্যা আসতো, অসুবিধা আসতো, দ্বীনের কোনো তাগাদা আসতো, ওনারা হাতের দুনিয়াকে রেখে দ্বীনের মেহনতে চলে যেতেন। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এই হাতের জিনিসকে অন্তরে ঢোকায় ফেলে,
তখন কি হবে? বলছে তখন সে ভিতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। বলছে দুনিয়ার এই মেহনতের ভিতরে সে ডুবে যাবে, আর দুনিয়ার টাকার ভিতরে সে ডুবে যাবে, এর দ্বারা তার দিনের ক্ষতি হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদেরকে বলছে দিনের মেহনতের ভিতরে নিজেদেরকে এমন ভাবে জমাইতে হবে, মেহনত করতে করতে ঈমানকে, আল্লাহ তাআলার মহব্বতকে অন্তরের ভিতরে বসাইতে হবে, অন্তরের অন্তঃস্থলে বসাইতে হবে। বলছে আর এই দাওয়াতের মেহনতকে আমাদের জিম্মেদারি বানাইতে হবে। কারণ দাওয়াতের মেহনত যখন থাকবে তো আল্লাহ তাআলার সাহায্য থাকবে, দাওয়াতের মেহনত যখন থাকবে না আল্লাহর সাহায্য থাকবে না। দাওয়াতের মেহনত যখন থাকবে না, বলছে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ যখন আমার উম্মত করবে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে তারা ওহীর বরকত থেকে মাহরুম হয়ে যাবে, ওহীর বরকত পাবে না। কোরআন থাকবে কিন্তু কোরআনের বরকত পাবে না। ওহীর যে বরকত তার থেকে তারা মাহরুম হয়ে যাবে যখন সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে না। আর যখন সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ থাকবে তখন মানুষের ভিতরে ঈমান থাকবে, আমলের মূল্য থাকবে, তাদের নজর আমলের দিকে থাকবে, তাদের নজর বস্তুর দিকে থাকবে না, তারা আমলের দিকে ঝুঁকবে। আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নেওয়া নিবে, তারা আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নিবে। তাদের যে কোনো সমস্যা আসলে আমলের দ্বারা সমাধান করবে। আল্লাহ তাআলা মানুষের সমস্যাকে আমলের দ্বারা সমাধান করেন, এই কথা তারা বাস্তবায়ন করে দেখাইবে। আল্লাহ তাআলা তো মানুষের সমস্যাকে সমাধান করার জন্য তাদের ডাকতে থাকেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের মতো না। মানুষের কাছে যখন 2 বার 1 বার 3 বার চাওয়া হয়, 3 বার 5 বার চাইলে এরপরে গেলে বলবে আমার আমি জানি অন্য জায়গায় যান, সে রাগ হয়ে যায়, গোসা হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এরকম না। আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দা যত চান আল্লাহ তাআলা তত খুশি হয়। আর আল্লাহ তাআলা চাওয়ার জন্য ডাকতে থাকে যে বান্দা আমার কাছে চাও, আমি তোমার দোয়াকে কবুল করব। বিশেষভাবে মধ্যরাত্রে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ডাকতে থাকে। আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে এসে ডাকতে থাকে বান্দাদেরকে যে আছে কোনো বান্দা অভাবগ্রস্ত, আমি তার অভাবকে পুরা করব। আছে কোনো বান্দা এরকম ভাবে ঋণগ্রস্ত, আমি তার ঋণকে আদায় করব। আছে কোনো গুনাহগার বান্দা যে আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি তার গুনাহকে মাফ করে দেব। আল্লাহ তাআলা এরকম ভাবে মানুষকে ডাকতে থাকে প্রথম আসমানে এসে। আর বান্দাকে ডেকে আল্লাহ তাআলা ওই সময় বান্দা যদি আল্লাহর কাছে চায় তো আল্লাহ তাআলা তার সব জরুরতকে পুরা করে দেবে। তো যাদের ভিতরে ঈমান আসে, আল্লাহ তাআলা মহব্বত আসে, তারা তো ওই সময় উঠে যায় আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তার সমস্যাকে সমাধান করে। সেজন্য আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম সমস্যাকে সমাধান করা শিখছিলেন। আর এজন্য আমাদেরকে একই তরিকায় চলতে হবে। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ যখন আমরা করব আমাদের দোয়া কবুল হবে। যদি সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ না করি তো আমাদের দোয়া কবুল হবে না। দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার শর্ত। এইজন্য আমরা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে হবে, মানুষকে খারাপ কাজ থেকে ফিরাইতে হবে, নেক কাজের দিকে টেনে আনতে হবে। এটা আমাদের মেহনত। এই মেহনত করে যখন আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইবো তো আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্য করবে। আর এই মেহনত যদি না থাকে তো মানুষের ভিতরে পরিবর্তন এসে যাবে, মানুষের কাছে দুনিয়ার মূল্য বেড়ে যাবে। যখন এই দাওয়াতের মেহনত থাকবে না, মানুষ দুনিয়াকে দামি মনে করবে আর দুনিয়াকে সম্মানিত মনে করবে, দুনিয়ার জন্য লড়াই ঝগড়া করবে। বলছে আমরা ফিলিপাইনের ভিতরে দেখছি যেরকম মেহনত না থাকার কারণে মানুষের জিন্দগি থেকে 5 জিনিস বের হয়ে গেছে দিনের। ঈমানিয়াত বের হয়ে গেছে, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক সব কিছু বের হয়ে গেছে। এই 5 জিনিসের কোনোটাই অবশিষ্ট নাই। আর মানুষ দিন শূন্য হয়ে গেছে। আর এরকম অবস্থা হয়েছে যে মানুষ সামান্য কারণে মানুষকে হত্যা করে ফেলছে। একজন তার খালাকে হত্যা করে ফেলছে, যে তার কাছে নারকেল দাবি করছে, সে এই নারকেলের জন্য খালাকে হত্যা করে ফেলছে গুলি করে। একজন বসে আছে, অন্যদিকে তাকাইছে, তার পায়ে কোনো একটা শক্ত জিনিস বাড়ছে, আঘাত লাগছে, তো সে তাকায় দেখছে যে একজন লোক তাকে আঘাত করে যাচ্ছে, সে তাকে গুলি করে মেরে ফেলছে। সে একজন দুনিয়ার জন্য তার আত্মীয় স্বজনকে, আপন আত্মীয় স্বজনকে গুলি করে ঘরে আগুন ধরাই দিতেছে। মানুষের ভিতর থেকে এরকম ভাবে মানবতা বের হয়ে গেছে দিন না থাকার কারণে। ফিলিপাইনের কথা উনি বলতেছেন যে আমাদের দেশের ভিতরে বলতেছেন যে আমাদের দেশটা একসময় পরিপূর্ণ মুসলমান দেশ ছিল। 1380 সালে মাখদুমিনরা যখন আসছে দাওয়াতের মেহনতকে নিয়ে, বলছে তার আগে এরকম দিন ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে দিন আবার মিটে গেছিল। কিন্তু 1380 সালে তারা আসার পরে বলছে পুরা এরকম ভাবে আমাদের ফিলিপাইনের ভিতরে শতভাগ মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে, শতভাগ দিনদারি ছিল। বলছে আমাদের রাজধানী, তার নাম ছিল বিয়ামানিল্লাহ, যেটাকে এখন ম্যানিলা বলা হয়, তার নাম ছিল বিয়ামানিল্লাহ।
বুঝছে সেই শহরের নাম এখন ম্যানিলা হয়ে গেছে। আর মুসলমান বুঝছে যখন দাওয়াতের মেহনতকে ছেড়ে দিছে, দাওয়াতের মেহনত ছাড়া পরে আল্লাহ তাআলা গায়ের বম্বে তাদের উপর মুসাল্লাত করে দিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে, আমেরিকা থেকে, জাপান থেকে, এরকম স্পেন থেকে কাফেররা আসছে আর আমাদের দেশে এরকম উপনিবেশ বানাইছে। আর আমাদের দেশের মুসলমানদেরকে নির্যাতন করে তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করতে করতে মুসলমানদেরকে পুরো ফিলিপাইন থেকে দাঁড়িয়ে একটা দ্বীপ মেন্দানাওয়ার ভিতরে নিয়ে রাখছে। আর সমস্ত জায়গায় আপনি একটা এলাকার নাম বলছেন, ওই সমস্ত জায়গায় মুসলমানদেরকে সব মুরতাদ বানায় ফেলছে। শতশ ভাগ মুসলমানের দেশ, এখন অল্প কিছু মুসলমান বাকি আছে, কিন্তু তাদের ভিতরেও পরিপূর্ণ দিন নাই, তাদের ভিতরে পরিপূর্ণ দিন নাই। আর এরকম ভাবে আমরা আপনাদের বাংলাদেশে আসছি, মাশাআল্লাহ বাংলাদেশে এসে দেখতেছি যে আপনাদের 95% মুসলমান। একসময় তো আপনাদের দেশটাও মেজরিটি হিন্দু ছিল, অধিকাংশ মানুষ এরকম হিন্দু ছিল। কিন্তু এরকম ভাবে মোহাম্মদ বিন কাসেম সালাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি আসছেন, সিন্ধু বিজয় করছেন। ওনার মেহনতের দ্বারা হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ পুরো উপমহাদেশে ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়েছে। বেশিরভাগ হিন্দুর দেশ মুসলমানের দেশ হয়ে গেছে। আপনারা এখন এরকম ভাবে 95% মুসলমান। কিন্তু ভাই সেটা খুশির বিষয় না, আমাদেরকে ফিলিপাইনের ইতিহাস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। সেখানেও মুসলমান শতভাগ ছিল, দাওয়াতের মেহনত যখন ছেড়ে দিছে, এই মেহনতকে মুজাহাদার সাথে করে নাই, শতভাগ মুসলমানের দেশ, এখন অল্প কিছু মুসলমান বাকি আছে। আপনাদের এই মেহনত, এই দাওয়াতের মেহনত, আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের মেহনত আমাদেরকে করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে। আর না হলে দাওয়াতের মেহনতকে যদি হালকা মনে করা হয়, তাহলে গায়ের কম আমাদের উপর মুসাল্লাত হয়ে যাবে। এজন্য দাওয়াতের মেহনতকে আজিমতের সাথে নেওয়া। আর ফিলিপাইনের ভিতরে যে শত শত মুসলমান মুরতাদ হয়ে গেছে, যাদের পূর্বপুরুষ মুসলমান ছিল, উনি বলতেছে যে তাদের কাছে আপনাদের যাওয়া দরকার। আমাদের দাবি যে আপনাদের এই শতভাগ মুসলমান, 95% মুসলমানের দেশ থেকে তাকাদা দিচ্ছি আমরা আপনাকে, আপনাদের সামনে আমরা বলতেছি যে আপনার ফিলিপাইনের মুসলমান ভাইরা, শতভাগ মুসলমান যারা ছিল তাদের পূর্বপুরুষ, এখন তারা খ্রিস্টান হয়ে গেছে, তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে আমরা তাকাদা দিতেছি। আপনাদেরকে বলতেছি যে আপনারা এই মেহনত নিয়ে আমাদের দেশে আসেন, আমাদের দেশের ভিতরে এই দাওয়াতের মেহনতকে করেন, যাতে আমার মুসলমান যারা ইসলাম থেকে দূরে চলে গেছিল আবার ইসলামের দিকে আসতে পারে। এজন্য আমরা সবাই তৈরি আছি না ইনশাআল্লাহ? So that is why when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said in the third diseases that we could not anymore get the benefits if this is also present, وَإِذَا تَصَبَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ. If each person, human being, if this ummah will start to be fighting each other, so Allah subhanahu wa ta'ala will remove his sight from us. There will be loss of remove of eyesight of Allah subhanahu wa ta'ala, will not even see us in his qudrat, in his rahmat, in his blessing. That is why the akhlaq is important and respect each other, because as Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that there will be among my ummah who have sacrificed like a mountain of amal, but after all they will be thrown to the hellfire. Why? What is the cause? It is because of bad attitude, bad akhlaq. So if there is bad akhlaq, attitude is not good, so there is a tendency to be separated. So when we separate each other, when we disunite, as our elders said, that it is very hard to give the nusrat to Allah. That's why Maulana Saad said that this work is mashwara and this work is ijtimaiyah. This work is under mashwara, decision of mashwara and ijtimai. And with ijtimai, that the fikr of one is the fikr of all. The heart of one is the heart of all. And the work of one is the work of all. Like Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as the vision in the mission of Nabi is the vision in the mission of Ummah of Sahaba Kiram Ajma'in. So that is why when we unite each other like the Sahaba Kiram Ajma'in, not only Arab, there will be like Bilal radiallahu anhu, and other also people from the different place, from Persia,
and more Sahabat, they are from the different people, from the Romans, from the Persia, in other country. So they were unite each other. And even when when one Sahaba said, "Oh, you are not an Arab. We are an Arab and we are close to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told that Sahaba to stop because your word is the word of Narka. Your word is the word of disunity. And that word is the word of anger. So that is why the treatment of this Ummah, in order to give the Nusrat, the hidden help of Allah subhanahu wa ta'ala, like the help of Anbiya, like the help of Sahaba Kiram Ajma'in, is when we work this da'wah, when we go to when we go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the treatment of these diseases. The importance of the word become into the heart. And when they will make stop enjoining good deeds and forbidding what is evil, there will be removal of wahi and they will fight each other. Allah subhanahu wa ta'ala will not even see His rahmat in help and barakah. So that's why one of the solution of this is to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. The Sahaba Kiram Ajma'in, when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gathered last in Arafah, after all of that, there will be 124,000 Sahaba Kiram Ajma'in, but they were go to the different part of the world. And only more than 10,000 plus who buried between Makkah and Medina. The rest, they are died in this in different parts of the world. The Khuruj is not just 1 year, not just one chilla, not just 10 chilla, but all their life they give in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Because in the sifat of Sahaba Kiram Ajma'in, they are ready to destruct themselves, their family, everything, not just to destruct the deen, to destruct the iman in amal. So that is why when we heard the Sahaba, sometimes when we heard the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam encourage him about the presence of Jannah, the people of Jannah, who go to the enemy and jump, that he can go to paradise, the Sahabat Kiram Ajma'in used to jump to the enemy without seeing of his takasa, that I have more life, my family need, my daughter, my son. There will be no sifat like this. All more, even their wife. The wife is used to, oh, you are making a prayer, like Amir bin Jamo. And the son and the wife is encouraging, used to say, you go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. It might be you are afraid until Amir bin Jamo decide that Allahumma la taruddani ila ahli, that ya Allah, that he will not never back to his family. He's going in the path of Allah subhanahu wa ta'ala is the last of his life. So alhamdulillah, now we will return after all 1 chilla, after all 10 chilla. Our food is very good, mashallah. We have more istighfar in country of Bangladesh that we can never see this in the Philippines. That we are like honorable, going to the place with just washing our hand with free foods and all of that. Allahu Akbar. That is why in Philippines you cannot go to China, to Cambodia, to Thailand unless you go first to Bangladesh, to India and Pakistan, because this is a training field. So we make istighfar for this. All people of the world come in your place. So that's why inshallah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will also entice us to apply. Because people now busy in, like in Philippines, build. The project of the government, build. It means make more building, to repair the road, all build, make big build. That is the program of during the President Duterte regime. And now the son of Marcos. and
The Jannah now is also we make build the house of Jannah, build the trees of Jannah, build the dress, the bedding in Jannah. By building us in this world, and it will get us by Yawm al-Akhirah. And we should not be frustrated to Allah subhanahu wa ta'ala. This is a big offer. Now if there is government offer, oh, my community, today I will give rice 10 kilo, 20 kilo. All the people make line for that because there is free what is this? Dal, free rice, or whatever. So now Allah subhanahu wa ta'ala will also encourage us to apply for the people of Jannah. Like the Sahaba Kiram Ismail, when they make effort in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, even they are in the sword, they smell the fragrance of Jannah. One of there is Sahaba that he cannot recognize even more the road of Medina, but he recognized of the road in Jannah. Why? Their body is all already in walking in this world, but the reality they are in Jannah. So inshallah subhanahu wa ta'ala, there will be more awaits people who are now debating the day, who are now running for the small space in this world, like in this world. So inshallah subhanahu wa ta'ala, we should be ready for this and task care for ourselves for 1 chilla, 3 chilla. Inshallah subhanahu wa ta'ala, they will be coming very near by January 20, 21, 22, the Biswa Ijtima in Tungi. Now the Philippines, one Jamaat ulama inshallah coming, and more than 300 now applying visa to come to your country. And I heard latest that there will be now 1,000 foreigner arriving in Kakrail. So there will be more Jamaat coming. This is the power of Nurani Amal planted by Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam when we decide to implant this Amal in our masjid, in our home, and in our shop. It is the magnetic, all the people were running to the deen. So inshallah subhanahu wa ta'ala, we make intention that this effort of deen, this dawah, become our first priority, become our life until end. Inshallah. আমাদের মেহমান বলতেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে দিন দান করেছেন। উনি বলতেছেন যে 3টা জিনিসের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে 3 জিনিস যখন উম্মতের ভিতরে আসবে তখন তারা এর বিপরীত 3টা জিনিস পাবে। প্রথমটা বলেছেন যে দুনিয়াকে যখন ভালোবাসবে তখন দ্বীনের মহব্বত বের হয়ে যাবে। আর 2 নম্বর হচ্ছে যখন তারা সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দিবে তখন ওহির বরকত থেকে মাহরুম হয়ে যাবে। 3 নম্বর হচ্ছে যখন আপোষে গালিগালাজ করবে, তখন তারা আল্লাহ তাআলার রহমতের দৃষ্টি থেকে বের হয়ে যাবে। আপোষের ভিতরে সম্পর্ক মহব্বত তৈরি করা, আখলাককে ঠিক করা, এটা বহুত জরুরি। আপোষের ভিতরে যখন মতবিরোধ হবে, মতনৈক্য হবে, মুসলমান একজন আরেকজনকে খারাপ করবে, গালিগালাজ করবে, তখন এই সমস্ত পরিবেশের ভিতরে আল্লাহ তাআলার রহমত থাকে না। আল্লাহ তাআলার রহমতের দৃষ্টি থেকে তারা পড়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান না এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যত নিয়ামত সেগুলো থেকে তারা মাহরুম হয়ে যায়। এজন্য আমাদের আখলাককে সুন্দর করা, আখলাককে যত উন্নত করব তত আল্লাহ তাআলার রহমত বরকত আমাদের উপর হবে, আপোষের ভিতরে মহব্বত হবে, মুসলমান একে অপরের সাথে একমত থাকবে, ঐক্য থাকবে। এজন্য মুসলমান ইজতিমাইয়াত একে অপরের সাথে মিলে থাকা, এটার জন্য আমাদেরকে আখলাককে বুলন্দ করতে হবে, আখলাককে উন্নত করতে হবে। আখলাক যত উন্নত হবে তত মুসলমানের ভিতরে ইজতিমাইয়াত তৈরি হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কিয়ামতের দিন সবথেকে গরীব কে হবে জানো? সবথেকে গরীব হবে ওই ব্যক্তি যে অনেক আমল নিয়ে আসবে। তো সে এত আমল যে পাহাড়ের উপর রাখলে পাহাড় বসে যাবে, এরকম আমল নিয়ে আসবে সে। কিন্তু সে তার বদআখলাকির কারণে কাউকে সে গালি দিয়েছে, কাউকে এরকম মারছে, কাউকে তিরস্কার করছে, যে সবাই কিয়ামতের দিন আসবে তার কাছে সব বদলা নেওয়ার জন্য। আর ওই দিন তো টাকার দ্বারা বদলা হবে না, আমলের দ্বারা বদলা হবে। তো সে আমলের বদলা দিতে দিতে একসময় অন্যের গুনাহ নিয়ে সে জাহান্নামে চলে যাবে। কিয়ামতের দিন সব থেকে বদহাল, সব থেকে গরীব হবে এই লোকটা। এজন্য আমাদের আখলাককে সুন্দর করা, আখলাককে উন্নত করা। আখলাক যত উন্নত হবে তত আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের সম্মান বাড়তে থাকবে।
এজন্য এই দিন আমাদের জিন্দগিতে আসে, এজন্য আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হইতে হবে, আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে নিয়ে হরকত করতে হবে, আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইন ওনারা যখন চলছেন, আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনের মেহনতের ব্যাপারে জিম্মাদারিও সবাইকে দিয়েছেন, আর সবারই দায়িত্ব এটা, এখানে কোনো পার্থক্য নাই, আরব আজম এগুলো কোনো পার্থক্য নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার ভিতরে সবাই এই মেহনতকে নিয়ে চলছেন, আরবের যারা তারাও চলছেন, আজমিরা তারাও চলছেন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমি ছিলেন, উনি এই মেহনতকে নিয়ে চলছেন। এরকম সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা মানুষে ছিলেন, উনিও মেহনতকে নিয়ে চলছেন। সোহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা রুমি ছিলেন, উনিও মেহনতকে নিয়ে চলছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে মিলিয়ে ইজতিমাইয়াত তৈরি করেছিলেন, এক উম্মত বানাইছিলেন। আমাদের ভিতরে ওই উম্মত বানা আসতে হবে। সাহাবাদের যেরকম উম্মত বানা ছিল, তাদের ভিতরে কোনো ভেদাভেদ ছিল না, রঙের কারণে, ভাষার কারণে, দেশের কারণে। আমাদের ভিতরে ওই ইজতিমাইয়াত, ওই আমাদের ভিতরে মহব্বত, সম্পর্ক আমাদের আসতে হবে। তাহলে এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা আমাদের ফায়দা হবে। দাওয়াতের মেহনতের ময়দানের ভিতরে একে অপরকে সম্মান করতে থাকা, মহব্বত করতে থাকা, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়ার জন্য একে অপরকে উৎসাহিত করতে থাকা, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়ার ফজিলতকে বলতে থাকা। যত বেশি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়ার ফজিলতকে বলবো, তত বেশি আমাদের জন্য আখিরাতকে তৈরি করা এরকম সহজ হবে। আল্লাহ তাআলা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আমাদেরকে যে নিয়ামত দান করবেন, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে জান্নাত দান করবেন, জান্নাতের যে নিয়ামত দান করবেন, এগুলোর বর্ণনা করা, এগুলোর তারগিব দেওয়া, এগুলোকে বলা। এরকম সাহাবায়ে কেরাম যেরকম ওনাদের মহিলা পুরুষ সবাই তারগিব দিতেন। আমর ইবনে জামু রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার বিবি স্বামীকে তারগিব দিতেছে, স্বামীকে তারগিব দিতেছে, জানতে দেখতেছি যে তুমি তো ময়দান থেকে পলায় এসেছো। আমর ইবনে জামু রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছেন, আল্লাহুম্মা লা তারুদ্দানি ইলা আহলি, আল্লাহ আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া কবুল হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া কবুল হয়ে গেছে। আখিরাতের লোভে ওনাদের ভিতরে এরকম জান্নাতের লোভ পয়দা হয়ে গেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, ময়দানের ভিতরে কে আছে এই কাফেরদের দলকে দূর করে দিবে, তাড়াই দিবে, সে জান্নাত আমার সাথে থাকবে। সাহাবী ঝাঁপায় চলে গেছে, ঝাঁপায় চলে গেছে, যে ওদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেছে। ওনার শরীরে কর্মও ছিল না, কিন্তু জান্নাতের কথা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ওনার এমন একদিন তৈরি হয়েছে না, আর কিছু পিছনে তাকান নেই। উনি ওনার ফ্যামিলির কথা চিন্তা করেন নাই, ওনার ব্যবসা, চাকরি, ক্ষেত, বাড়ি এগুলোর কথা চিন্তা করেন নাই। উনি ঝাঁপায় পড়ছেন, জান্নাতকে ওনারা দেখতে পেতেন। জান্নাতের ইয়াকিন ওনাদের এরকম ছিল যে উনি ঝাঁপায় পড়ে শহীদ হয়ে গেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এরকম ইয়াকিন আমাদেরকে তৈরি করতে হবে, আখিরাতের লোভ তৈরি করতে হবে। দুনিয়ার লোভ দিয়ে মানুষকে কাজ করানো হইতেছে। দুনিয়ার বিল্ডিং এর কথা উনি বলতেছে, আমাদের দেশের ভিতরে এরকম বলতেছে বিল্ডিং বানানোর ব্যাপারে খুব উৎসাহ করতেছে, বানাও বানাও বানাও, বিল্ডিং বানাও, বেশি বেশি বিল্ডিং বানাও, যত বানাবো তত লাভ, এরকম বোঝানো হইতেছে। আমরাও আখিরাতের কথা মানুষকে বোঝাবো, বিল্ডিং বানাও আখিরাতের ভিতরে, আখিরাতের বিল্ডিং এ বানাও, আখিরাতে গাছ লাগাও, আখিরাতের ভিতরে নিয়ামতকে বাড়াও, আখিরাতের বিবিকে তৈরি করো, আখিরাতের নিয়ামতকে তৈরি করো দুনিয়া থেকে। আখিরাতের কথা এত বেশি বলবো যে আখিরাতের বিল্ডিং এর লোভ মানুষের ভিতরে চলে আসে, আখিরাতের গাছ লাগানোর লোভ চলে আসে, আখিরাতের নহর বাগান এগুলোর লোভ চলে আসে। এগুলো এত বেশি বলবো যে আমাদের ইয়াকিন মজবুত হয়ে যায়, এগুলোর উপর ইয়াকিন মজবুত হয়ে যায়। আর এই ইয়াকিনের বুনিয়াদে মানুষকে তারগিব দেওয়া, তাশকিল করা, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তৈরি করা। আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে যাতে মানুষ ঈমানকে বানাইতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম তো জীবন উৎসর্গ করার জন্য তৈরি হয়ে গেছিলেন, দ্বীনের জন্য। ওনাদের জীবনটা দ্বীনের জন্য দেওয়ার জন্য ওনারা তৈরি হয়ে গেছিলেন। ওনাদের সমস্ত পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা সবার একই রকম পরিবেশ ছিল। বাচ্চারাও দ্বীনের জন্য জীবন দেওয়ার জন্য তৈরি ছিল। ওনাদের মদিনার ভিতরে এরকম মানুষও ছিল যারা মদিনার সব অলিগলি চিনত না, মদিনার কয়টা অলিগলি তারা চিনত না, অল্প বয়স্ক ছিল, কিন্তু তারাও জান্নাতের জন্য পাগল হয়ে জান্নাতের সবকিছু চিনত না। ইমানের মুজাকারা এরকম ভাবে হয়েছে, মদিনার অলিগলি বাচ্চার চেনা নাই, কিন্তু জান্নাতের জন্য সে পাগল হয়ে গেছে। 12 বছর 13 বছরের বয়সের বাচ্চারা আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য, যারা মদিনাও পুরো চেনে না কিন্তু জান্নাত চিনে ফেলছে, এই জান্নাতে যাওয়ার জন্য তারা প্রতিযোগিতা করত। তারা শাহাদাতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তৈরি হয়ে চলে যেত। এই জন্য আমাদেরও এরকম ইমানি মহল বানাইতে হবে। আমাদের মসজিদের ভিতরে, আমাদের ঘরের ভিতরে, সব জায়গায় ইমানি মহল বানাইতে হবে, আর মানুষকে তৈরি করতে হবে।
মানুষকে দ্বীনের জন্য তৈরি করতে হবে, আখিরাতের কথা বলে, আখিরাতের লোভের কথা বলে, লাভের কথা বলে। মানুষ যেমন দুনিয়ার লোভ দেখাইতেছে, আমরা মানুষকে আখিরাতের লোভ দেখাই, যেটা আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন, যেটা হক, যেটা বাস্তব। এটা দাওয়াত যত বেশি হবে, তত মানুষে এটা ইয়াকিন করবে। এজন্য আমাদেরকে তৈরি হইতে হবে পুরো আলমের জন্য। আমরা বাংলাদেশে আসছি, যে বাংলাদেশে আসছি আমরা শিখার জন্য। আমরা বাংলাদেশে ফিলিপাইনে জামাত আসছি, আপনাদের সামনে যে ইজতেমা আসতেছে 20, 21, 22 জানুয়ারি ইজতেমা, ইজতেমার জন্য আমরা আসছি। আর আমরা শুধু আসে নাই, বলতেছেন যে ফিলিপাইনে থেকে উলামাদের একটা জামাত আসতেছে, উলামাদের এক জামাত ফিলিপাইন থেকে আপনাদের ইজতেমার জন্য আসতেছে। আরো 300 ফিলিপাইন থেকে জামাত, 300 সাথী এরকম ভাবে তারা বাংলাদেশে আসার জন্য ভিসা প্রসেসিং করতেছে। তারা আপনাদের দেশে আসবে। আমরা বাংলাদেশে আসার পরে আপনাদের আমলকে দেখে আমরা ইস্তেগফার করি, আপনাদের জিন্দেগিকে দেখে, আপনাদের আমলকে দেখে, আপনাদের মেহনতকে দেখে আমরা শিখার জন্য আসছি আপনাদের এখানে। আপনারা আমাদের এরকম ভাবে দ্বীনের মেহরাতকে শিখার জন্য আমরা এখানে আসছি। আল্লাহ তাআলা আপনাদের 3 দেশকে কবুল করছেন, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। সেই 3 দেশের ভিতরে আমরা দ্বীনের মেহরাতকে শিখার জন্য আসি। আর আমরা শিখে আমাদের এলাকায় যে করব, আমাদের এলাকায় যে মহল, আপনাদের এখানে, আমাদের এখানে যে মহল আছে এখন, আপনাদের এখানে তার পুরো উল্টা। আমরা চায়না, কম্বোডিয়া, বিভিন্ন দেশে গেছি, তাদের একরকম পরিবেশ, দ্বীনি পরিবেশ নাই, দ্বীনি মহল নাই। স্যার আপনাদের এখানে আমরা আসছি, পুরো উল্টা পরিবেশ, দ্বীনি পরিবেশ, দ্বীনি মহল, নুরানি মহল। নুরানি আমল আপনারা করেন, মসজিদের ভিতরে মসজিদ আবাদ করেন। ওই নবুয়াত, মসজিদে নববীর যে আমল, সে আমল আপনারা চিন্তা করছেন, যার কারণে মানুষের দিলকে আল্লাহ তাআলা আপনাদের দিকে আকর্ষণ দিয়ে দিয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ আপনাদের কাছে আসতেছে। আমরা তো দেখে আসছি 1000 মেহমান কাকাইলে আছে, আরো মেহমান আসার জন্য সারা পৃথিবী থেকে এখন অপেক্ষায় আছে আপনাদের সামনে আলমী ইজতেমা। এজন্য ইজতেমাকে কামিয়াব করার জন্য আপনাদের শহরে অনেক নামাজ আসবে, এগুলোকে ইস্তেগফারের জন্য আপনাদের তৈরি হইতে হবে। আর ইজতেমা কামিয়াবের জন্য আপনাদের কুরবানি করে বের হইতে হবে আল্লাহর রাস্তায়। এজন্য আমরা আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করে বের হওয়ার জন্য সবাই তৈরি আছি তো ইনশাআল্লাহ। Now to give the sifat of khaira ummah, and khaira ummah is the last ummah, but first to go to Jannah and to treat these 3 diseases, no other than is the solution is to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Now who are ready, inshallah, stand up. বলতে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হতে চায়, জান্নাতে যাইতে চায়, আর যে 3টে রোগের কথা আল্লাহ রাসূল বলেছেন, দুনিয়ার মহব্বত, আর এরকম ভাবে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ না করা, আর এরকম ভাবে একে অপরের সাথে গালিগালাজ করা, এই 3 রোগের থেকে বাঁচার জন্য আর জান্নাত পাওয়ার জন্য, আর এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া ব্যতীত কোনো রাস্তা নেই। এটা আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য সবাই তৈরি আছেন ইনশাআল্লাহ? কারা কারা তৈরি আছেন একটু বলতেছেন, সবাই একটু দাঁড়ান ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর রাস্তায় সবাই ইমান করতেছেন।